أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to this tutorial lecture regarding business communication. In today's lecture we are going to cover some basic topics of business communication. So let's proceed. در lecture امروزی ما شما محصلین محترم انشالله در رابطه با اینی موضوعات بحث داریم. What's business? What's communication? What's business communication? And also fundamentals of effective business communication. So let's discuss all these topics in details. در قدم نخست ما شما بحث میکنیم بالای موضوع بزنس، تعریف بزنس که بزنس عبارت از چی است و بعدا کمیونیکیشن تعریف میکنیم و در قدم سوم بزنس و کمیونیکیشن یک جای میکنیم و اردویش یک جای تعریف میکنیم. خب بیایم که از موضوع اول ما شما شروع کنیم. That what is business? Any legal activity under the state law which is undertaken for the purpose of earning money is called business. در تعریف گفته میشه که هر فعالیت یا هر لیگل اکتیویتی که در یک جای انجام داده میشه، یک کمپانی، یک ارگانیزیشن یا یک شخص رو انجام میده، این عبارت از بزنس است. لیکن under the state law هر فعالیتی که یک کمپانی یا یک شخص انجام میده او باید مطابقت کنه under the state law، یعنی امر قانونی او جای. For example, you have a company in Afghanistan, you are operating in Afghanistan. شما در افغانستان یک کمپانی دارین، یک تجارت دارین و شما در افغانستان عملیات تجارتی خود را پیش میبرین. هر فعالیتی که شما میکنین در افغانستان باید مطابقت کنه با قانون اساسی و با قانون افغانستان which is undertaken for the purpose of earning money. لیکن هر فعالیتی که یک کمپانی و یا یک شخص انجام میده و او را ما حساب میکنیم یا محسوب میکنیم در بزنس، او فعالیت باید earning money کنه، یعنی پیسه را کمایی کنه. It means while we are defining business, so in the definition of the business, three words are very important. در تعریف بزنس سه نقاط بسیار مهم است. فعالیت باید قانونی باشه، مطابقت با قانونی او منطقه کنه در جایی که یک بزنس آپریت میکنه و همچنان او بزنس باید پیسه یا انکم جنریت کنه، باید یک عواید برای ما جنریت کنه. So these are the 3 points. Remember, 1. Legal activity. 2. Under the state law. 3. Earn profit. Now we are defining that what is communication. Communication या ارتباطات عبارت از چی؟ So the word communication is taken from a Latin word communis. کلمه communication گفته میشه که از کلمه لاتین گرفته شده به نام communis which means common. در این تعریف communication ما داریم. Communication means sharing of ideas between two or more people, providing satisfaction to each in common. Communication عبارت از است که ما میخوایم معلومات را در بین دو نفر یا در بین دو گروپ شریک بسازیم. این معلومات میتونه که هر نوع معلومات باشه: thoughts, opinions, concepts, beliefs, cultures. So it can be any type of information. Information sharing from one point to another point is called communication. معلوماتی که از یک سمت به سمت دیگه میره، از یک نفر به یک نفر دیگه معلومات شیر میشه، شریک میشه، عبارت از communication هستن. So now let's go and discuss that what is business communication. ما شما business و communication جداگانه تعریف کردیم، لیکن حالا در این بحث میکنیم که what is business communication. Business communication, it said that it is a formal communication. Business communication عبارت از communication رسمی است. در اینجا ای به معنی تجارتی communication یا ارتباطات تجارتی نیست. در اینجا کلمه business به معنی formal communication می باشه که ما شما در ادارات انجام میدیم. So let's discuss. Business communication is a process of transmitting information, thoughts between various parts of an organization. گفته میشه که business communication عبارت از process یعنی it is not a single time activity. یک پروسس به شکل پروسه می باشه. Transmitting information معلومات transmit میشه، شیر میشه، شریک میشه. In thoughts نظریات می باشه between various parts of an organization. در بین مختلف بخشای یک اداره. It means in organization we have various parts. ما در یک اداره مختلف بخشا داریم، مختلف departments داریم. شما در مضمون management مطالعه کردین. We have 3 different levels. با 3 لولی management داریم. Top level management, middle level management, in frontline or low line managers. So now اسی لیول منیجمنت در بین خود معلومات را شریک می سازه.
سو از این خاطر ما میگیم که business communication is a process of transmitting information in thoughts. business communication عبارت از پروسه است که دو شریک میسازیم معلومات را between various parts of an organization. در مختلف بخشای یک اداره. It means as employee با top level management as top level management با employees معلومات شریک میسازن. To people outside the organization. ما میتونیم که در communication یا در ارتباطات رسمی خود معلومات outside of the organization شریک بسازیم. چرا که یک اداره یا یک ارگانیزیشنی که operations میکنه یا عملیات میکنه در یک منطقه او دو نوع environment داره یا محیط داره. یکی environment internal which is called internal environment و یکی environment external که environment internal و external بالای اداره تاثیر داره. خب اداره همزمان communication با internal environment میکنه به محیط داخلی خود که دو کارمند هستند و external environment به محیط خارجی خود که در محیط خارجی ما شما عبارت از که لینکس یا رابطه داره به اداره عبارت از customers می باشه. اکثر business organizations زمانی که یا اعلانات میکنه تولیدات جور میکنه یا خدمات عرضه میکنه در مورد زو اعلانات یا advertisements میکنه که او یک نوعی از formal communication هستند با customers که outside of the organization می باشه بیرون از اداره می باشه. Investors کسایی که در بزنس ما سرمایه گذاری میکنه. So the business organization have to communicate. اداره یا companies یا که هستن امرای سرمایه گذاره هم communicate میکنه که formal می باشه through meetings, through emails and other business means. Suppliers عرضه کننده کسایی که مواد خام به اداره عرضه میکنه با هم ما شما کمیونیکیت میکنیم و این کمیونیکیشن یا ارتباطات رسمی می باشه. The main function of business communication is to convey your message thoughts effectively to the reader. ما میگیم که the business communication main function وظیفه اصلی است که ما معلومات خود فکر و نظریات خود به ریدر به کسایی که ایرا میخوانه به شکل مفید و مؤثر ارسال نماییم. In other words, در کلمات دیگه ما میتونیم we can define business communication that how a company shares information. ما میگیم که business communication عبارت از است که یک کمپانی یا یک شرکت چنان میتونه معلومات خود را شریک بسازه با customers که اعلانات عبارت می باشه advertisements می باشه یا چنان ما میتونیم که product و services خود promote کنیم معلومات زیرا با consumers یا با customers برسانیم کسایی که target customers ما هستند و در آینده تولیدات ما را استفاده میکنه. یعنی تمام اعلاناتی که شما میبینین از طرف کمپانیا نوکیاس آیفون است سامسونگ است اعلاناتی که میکنه یا میخواد که تمام کستمرز خود جلب کنه in order to attract them. تمام اعلانات به خاطر جلب کردن کستمرز خود هستند یا جذب کردن کستمرز هستند to buy and use the company products که تاکي کستمرز پروداکت و سرویسز او کمپانی را خریداری کنه on regular basis به شکل متواتر. Now we are discussing that what are the fundamentals of effective business communications. نقاط اساسی در business communication یا ما میخوایم که communication مؤثر داشته باشیم دو نقاط اساسی عبارت از چی می باشه. The first important point for effective business communication is planning. زمانی که ما effective communication میکنیم و میخوایم که communication یا ارتباطات مؤثر داشته باشیم در business means the organizations با ذریعه ایمیل باشه، فون کالز باشه، میتینگز باشه، اینترویوز باشه یا پرزنتیشنز و سمینارز باشه و ما میخوایم که ارتباطات مفید و مؤثر داشته باشیم. خب در مورد این بحث میکنیم بعداً که effective business communication یعنی چی؟ It means که هر ارگانیزیشن یا هر فردی که کمیونیکیشن میکنه او به خود یک تارگت داره او به خود یک دستاورد انتخاب کرده که ما از این کمیونیکیشن باید این دستاورد داشته باشیم. Let's suppose یک استاد در صنف لکچر میده. So the teacher wants that all the students should understand his or her lecture. So now this is what? This is the target of the teacher. This is the objective of a teacher. اگر استاد دی موافق میشه so it means it was effective business communication. یا در یک میتینگ کسی که میتینگ لید میکنه او میخواد که تمامی میتینگ ممبرز اجندا را بفهمه و سر موضوعات درست‌تر بفهمه. If he gains his objectives اگر او اهداف خود به دست میاره this is called effective business communication. خب
چی وقت میتونیم که effective business communication انجام بدیم if we know about the fundamentals اگر ما سر نقاط اساسیش بفهمیم که عبارت از planning می باشه. The first step نقطه اول the effective business communication is planning. و شما باید communication خدا plan کنیم. And it's important. In what is in planning? The planning عبارت از چی می باشه؟ It's worth spending at least 30% of your overall time. زمانی که ما communication میکنیم حداقل 30% وقت خدا ما سر ازی باید مصرف کنیم یا سپری کنیم که planning کنیم به communication خود. When creating any kind of communication piece, planning these elements before drafting your communication. هر نوع business communication که شما پلان میکنین بین نقاط باید شما متوجه باشین که عبارت از purpose می باشه، یعنی هدف communication ما چیست، ما چرا میخوایم که معلومات و انفورمیشن شیر کنیم که در مورد ازی به شکل مفصل بحث میکنیم. audience کی هستن که مسیج ما رو میگیره، receiver of the message کی می باشه، medium با کدام طریقه با کدام چینل ما میتونیم که معلومات خود ارسال کنیم، تلفن می باشه، اینترنت می باشه and so on. in simplifying و تا اندازی که ما میتونیم باید مسیج یا پیغام خود آسان تر بسازیم. So let's discuss the first point, purpose. خب هر زمانی که ما شما کمیونیکیشن میکنیم اگر او در سوشل لایف باشه، در زندگی اجتماعی باشه هم هدف داره، لیکن we are discussing in business or in formal ways. اگر ما به شکل رسمی صحبت کنیم زمانی که ما شما در ادارات کمیونیکیشن میکنیم هر کمیونیکیشن از خود یک هدف داره، او هدف باید برای ما شما واضح باشه. All communication in a professional context is purpose driven. مانا در حالت رسمی یا فارمال تمامی کمیونیکیشن از خود یک هدف داره. اگر ما به کسی ایمیل ارسال میکنیم، تلفن میکنیم، میتینگ میگیریم، اینترویوز میکنیم، تمام اینا به خاطر یک هدف می باشه. Business firms have to interact with customers. خود فارمال organizations یا در ادارات businesses یا companies یا مجبور مکلف هستند که امرای کستمرز خود باید در رابطه باشه و باید با آنها صحبت داشته باشه، با سپلایرز داشته باشه، با عرضه کننده، امرای امپلویز یا کارمندای خود که از میتینگز میگیره، سمینارز میگیره، پرزنتیشنز میگیره، همیشه امرای که هستند در حالت صحبت میباشه. میدیا امرای مطبوعات in regularity agencies و کسایی که قانون نافذ میکنه امرای واقع هستند تمام ادارات یا کمپانی ها در رابطه میباشه که عبارت از فارمال کمیونیکیشن میباشه. حالا هدف the purposes for communication are inform, persuade. There are lots of purposes like to educate the people, like to instruct the people, to inform the people, to persuade the people. لیکن ما در مورد چندشون بحث میکنیم. Number 1, to inform. Number 2, persuade. Number 3, instruct. So let's discuss these points in little details. اولین نقطه که هدف communication یا business communication می باشه و inform هستن. To inform is to pass information. Inform means what? که ما میخوایم که معلومات به دیگران برسانیم، دیگران را که است inform کنیم. در مورد یک نقطه in the world of work مانا در جایی که ما کار میکنیم در ساحه کاری ما در بین مردم کمیونیکیشن صورت میگیره و این کمیونیکیشن یک هدفش میتونه که عبارت از inform شود. ما میخوایم در مورد کدام نقطه کدام پالیسی نو از اصول ادارات یا دیسیپلین ادارات ما میخوایم که کسی را خبر بسازیم. You are informing when you explain something to your colleagues. خب informing عبارت از است که شما امرای کسایی که کار میکنین کلیگزتان که هستن همکارایتان که هستن با معلومات شریک میسازین و این معلومات شریک ساختن به خاطر هستن که وا خبر شود. Your employees با کارمندایتان معلومات شریک میسازین. در هر اداره که شما میرین در قدم نخست شما در مورد objectives اداره، goals، missions، visions of از organization که از معلومات میگیرین یا پالیسیز در اونجا جور میشه او باید برای شما که هستن through meetings گفته شود. این تمام معلومات که امروز شما شریک میشه به خاطر انفارم هستن. or your customers and clients. خب زمانی که یک کمپانی یک تولید جور میکنه یا خدمات عرضه میکنه در مورد زو اعلانات میکنه که اعلانات خودش که است یک شکل از انفورمیشن یا انفارم به خود میگیره. If you tell an employee how to operate the copy machine. یک مثال دادم. اگر یک ماشینی کاپیر باشه در یک اداره و میخواین شما در مورد زو معلومات بتین به یک امپلویتان so this is called that you are informing. The work communication شما که از هدفش است to inform. You are informing. If you tell a customer how to fill out a form اگر شما به یک مشتریتان یک فرم میتین که او را خانه پوری کنه
و در مورد زبرشان information میتین you are informing. If you also inform when you tell another person what happened. یک واقعه شده در داخل اداره کدام میتینگ صورت گرفته در مورد از شما با یک کلیک یا همکارتان معلومات میتین. This is called informing. The next step is persuade. خود کلمه persuade به معنای تشویق کردن است. میتونه که یک هدفی از business communication تشویق باشه. Persuade باشه. Communicating to persuade. Although we may believe that most of our communication is intended to inform others. خب اکثرا گفته میشه که اکثریت کمیونیکیشن به خاطر خبر دادن هستن، انفارم کردن هستن، لیکن میتونه که persuade هم شوه. In the business world اگر ما در دنیای تجارتی ببینیم almost all communication is persuasive. اکثر کمیونیکیشن به خود یک شکل و شیوه تشویقی را میگیره. In other words, you are trying to get another person to do or believe something. خب زمانی که ما شما با مردم معلومات شریک میسازیم یا با کستمرز خود معلومات شریک میسازیم در مورد تولیدات و خدمات کمپانی، این به شکل اعلانات می باشه یا پروموشنز می باشه که اعلانات و پروموشن که یک شیوه یا یک شکلی تشویقی را میگیره. ما کستمرز خود میخوایم که تشویق کنیم تا که تولیدات و خدمات کمپانی را به شکل regular استفاده کنه. You are almost always selling your ideas. خود در روزا در بزنس نظریات فروخته میشه. Your products or your services. In selling and persuading are nearly synonyms in business world. خب میگه کلمه selling فروشات و persuade تشویق کردن تقریبا که مشابهت داره. Yeah, that's true. درست است که ما وقتی که کسی را تشویق میکنیم کستمرز خود به خاطر خریدن خدمات و تولیدات یک کمپانی با معنی سلینگ هم از با معنی تشویق کردن هم می باشه. خب یکی از هدف بیزنس کمیونیکیشن به این معنی است که ما معلوماتی که شریک می سازیم هدفش می باشه که مردم رو باید تشویق کنیم با انجام دادن یک کار یا چیزی که ما میگیم سرزو باید باور داشته باشه. The next point in purpose the اهداف کمیونیکیشن is instruct. ما میخوایم که هدایت یا راهنمایی کنیم. The superiors in organization. خب superiors اشاره میکنه به top level management در یک اداره که کسایی که در top level management هستن و در organization میتونه که communicate their thoughts نظریات خود in ideas in the form of instructions. خب زمانی که top level management در یک اداره می باشه اگر یک پالیسی جور میشه اگر مثال و میخواد که امر کنه یا در مورد یک چیز معلومات میده با امپلویز خود میده او به شکل instruct می باشه او به شکل یک راهنمود می باشه به شکل یک راهنمایی می باشه. So it's always very important بسیار مهم است to communicate one's ideas in organization for the sake of instructing. و در ادارات که از کسایی که از شما در رتبه یا در پوزیشن بالا هستن و که معلومات شریک میسازه با شما یا در مورد یک چیز برای شما هدایات میده که کار باید به کدام شیوه و شکل انجام داده شود. This is called instruct. این به معنای هدایت هستن. یکی از هدف کمیونیکیشن به معنای هدایت دادن هستن. Okay, the planning step اگر ما میایم قدم اول ما شما گفتیم که purpose then audience. audience کسایی که مسیج ما شما رو میگیره با کسایی که ما شما کمیونیکیشن میکنیم در بزنس مثال شاید یا کستمرز باشه یا سپلایرز باشه یا امپلویز باشه یا top level management باشه. So now communication does not happen without audience. گفتم میشه که ارتباطات تو قایم نمیشه تا که audience نباشه receivers of your message نباشه گیرنده پیغام شما نباشه regardless of how will you explain or present something. خب مهم نیست که شما چقدر بهتر و به شکل و اشکال بهتر معلومات ارائه میکنین لیکن در مقابل باید audience باشه. اگر نباشه your communication is useless. You need to take time to understand your audience. این مهم است که ریسیورز ما کی هستن که معلومات ما را ریسیو میکنه و با ما ارتباطات قائم میکنیم کمیونیکیشن میکنیم و را ما باید بشناسیم و در مورد ما که از باید ما معلومات داشته باشیم و بعضی چیزها را در موردشان باید درک کنیم که عبارت از education level. ما باید سویه تعلیم و تحصیل آدینس خود یعنی گیرنده مسیج خود باید بفهمیم که تا کدام لیول و educate هستن. Let's suppose I give one example. برای یک مثال میتیم اگر ما شما ارتباطات قائم میکنیم با یک امپلوی در اداره که وی امپلوی تکنیکل امپلوی نیست او در لو لیول منیجمنت کار میکنه سواد و آموزش خاص نداره لیکن ما شما به او ایمیل ارسال میکنیم will he or she be able to understand that؟ ممکن نیست چرا که تکنیکلی اقدر ساوند نیست اقدر خوب نیست. از این خاطر نظر به ایژوکیشن لیول ما شما باید کمیونیکیشن کنیم
میتونیم که دو وقت مفید و مؤثر تمام شویم. Next point, skills and abilities. صلاحیت ها. All people they have different skills and abilities. اگر در employee خود ما شما ببینیم there are different employees, they have different skills and they have different abilities. زمانی که ما شما کمیونیکیشن میکنیم و میخوایم مؤثر باشیم باید آدینس خود مد نظر بگیریم و دو skills and abilities هم مد نظر بگیریم. Language. This is very important که ما شما باید لسان آدینس خود مد نظر بگیریم. Let's suppose a teacher is teaching in class لیکن his majority students they are English speakers. آنها انگلیسی را صحبت میکنن اکثریت audience but the teacher is providing them the lecture in other languages which is not understandable. قابل فهم با شاگردان نمی باشه در طور یک لسان برشان لکچر پروواید میکنه. آیا در این وقت لکچر افکتیو می باشه؟ مؤثر می باشه؟ ممکن نخیر. The next point is religion. ما باید مذهب audience خود مد نظر بگیریم. For example, your audience may belong to another religion like maybe Hinduism or maybe they are just like Jewish people. اگر شما در مورد آنها صحبت میکنین و با آنها کمیونیکیشن میکنین و در مورد ریلیجنشان نقاط را صحبت کنین که با آنها they do not like it, so definitely our communication process will not be effective. Gender بسیار مهم است که ما باید جنسیتی آدینس خود هم درک کنیم که آیا آدینس ما میل هستن یا فیمیل هستن، چرا که بعض کانتنتس یا بعض محتویاتی که ما شما در کمیونیکیشن خود اضافه میکنیم با یک جندر خوب میباشه و با دیگر جندر نمیباشه. So that's why ما شما باید درک کنیم که آدینس ما شما کیستن. And also culture. فرهنگ ها متفاوت هستن. Different people they have different cultures. So that's why we have to understand about the culture of our audience. Let's proceed to the next point. Medium. Medium means channel. Channel means way. به کدام طریقه ما شما مسیج خود ارسال میکنیم. The important element for effective communication که یکی از عناصر بسیار عمده است به خاطر effective communication to select the right medium که ما شما باید یک میدیم یا طریقه یا یک چینل درست انتخاب کنیم. If the goal is about getting a message to your audience, it's critical to first know what your purpose is. خب زمانی که ما شما کمیونیکیشن میکنیم اول ما شما باید هدف خود بفهمیم. دوم ما شما باید آدینس خود مطالعه کنیم. سوم میدیم باید انتخاب کنیم. There are various mediums. میدیم های مختلف هستند، چینل های مختلف است که به او ما میتونیم معلومات خود را امرای کستمرز، امرای امپلویز یا امرای آدینس خود شریک بسازیم. The first one that's email. به طریق ایمیل ما شما میتونیم که معلومات خود را با کسایی که ما شما میخواهیم امرای و شریک بسازیم. لیکن ضروری است که باز هم چینلی که ما انتخاب میکنیم چینل ضرورت باید داره که مسیج یا پیغامی که ما ارسال میکنیم او چی نوعیت است. دوم گیرنده مسیج یا آدینس ما level of education و تمام نقاط شربت مد نظر بگیریم. For example, you're sending an email to a person. شما با یک شخص یا با یک کارمند در اداره ایمیل ارسال میکنین لیکن he or she doesn't have access to internet و به اینترنت که از access یا دسترس نداره. اگر شما دو وقت معلومات به شکل ایمیل ارسال میکنین این مفید یا موثرتر نمی باشه. He or she may answer you after a few days. بعد از چند روز شاید براتون معلومات بگیره و بر شما ریسپانس یا جواب بده. So selecting the medium that's quite important که ما باید یک میدیم یا چینل صحیح را انتخاب کنیم. موبایل میتونیم که با اساس موبایل یا تلفن ما معلومات خود را امرای آدینس خود شریک بسازیم. letter میتونیم که با واسطه خط امرای آدینس خود معلومات شریک بسازیم. رادیو، تلویزیون، سوشل میدیا، این فکس. تمام این طریقه ها ما میتونیم که معلومات با آدینس شریک بسازیم. لیکن از این کدام طریقش بهتر است؟ It depends. وابستگی داره به ریسیورز، آدینس، کسایی که مسیج میگیره، کسایی که آدینس ما هستن و همچنان به مسیج که در مسیج ما کدام محتویات وجود داره. So these are the very much important points that we need to remember in our communication process. The next one is simplify. همزمانی که ما میخوایم کمیونیکیشن کنیم آدینس مد نظر بگیریم، پرپس و هدف ما باید معلوم باشه، چینل و میدیم باید معلوم باشه، لیکن at last در آخر ما شما باید متوجه نقطه باشیم که simplify با اندازه که ما میتونیم مسیج خود باید simplify کنیم. concise messages مسیج های خرد that can be delivered میتونیم که او را ما شما deliver کنیم یا ارسال کنیم quickly and powerfully زودتر
واسه رزومه شما powerfully means ای که حاکمیت داشته باشیم. usually have the highest impact و تاثیرات بسیار بالا داره especially when you address که شما اشاره میکنین به audience that is overworked. خب اگر شما ببینین در این روزها در تمام ادارات کارمندایی که کار میکنه حجم کار سرشان بسیار زیاد هستند، لیکن اگر شما کمیونیکیشن امرایشان میکنین او رو شما بسیار لنتی میسازین، طولانی تر میسازین، برای او مشکل تر میباشه، از این خاطر مفید نیستند. اکثر آنها که هستند او مواد یا او کنتنتی که شما رای میکنین او را به شکل درست یا the details نمیخوانه و نقاط برشان نمیرسه. So the last point in effective business communication is simplifying.